सत श्री अकाल जी। यूट्यूब चैनल पंजाबी स्टोरी एडिशन ते तुहाडा स्वागत ते मैं तुहाडी जस्सी संधू। अज दी पॉडकास्ट विच तुसीं सुणोगे राम लाल जी दी लिखी हुई बहुत ही प्यारी कहानी तीन बुढ़े। बजुर्गां दी आदत हुंदी है कि मिल बैंदे ने ते अपनी जवानी दे किस्से तोड़ लैंदे ने। उन्हां वड्डे वड्डे कारनामिਆਂ दी दिलचस्प किस्से जिहड़े उन्हां कदी प्यार जंग शिकार जां वपार विच कीते हुंदे ने। उस दिन भी इंज ही होया सी। देव प्रकाश लांबा ने अपने पोते पप्पी दे विआह दे कार्ड अपने दो दोस्तां करमदाद खां सांबा ते हैडमास्टर दयाराम चावला नूं भी भिजवा दित्ते सन ते दोवें आ भी गए सन। करमदाद खां जम्मू दे एक पिंड सांबा ते चावला फिरोजपुर तो आया सी। तिन्ने बुढ़े एक कमरे विच बैठे गल्लां गप्पां मार रहे सन। उन्हां दे सामने मेज उत्ते चाह वाले बर्तन, एक प्लेट विच शक्कर पारे, दूजी विच काजू ते अखरोट ते जलगोजे आदि रखे हुए सन। मेज दे एक पासे बड़े ही पुराने ब्रांड दियां सिगरटां दियां 3-4 डब्बियां रखियां हुई सन। एक वारी इक्को सिगरट सुलगाई जांदी ते तीनों पोपले मूँह वारों वारी सूटे लाउंदे। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ पुरानी आदत सी, कई वरे पुरानी। ਉਹਨਾਂ ਦਾ सिगरट पीण दा ढंग भी बड़ा अजीब सी। जिवें मुट्ठी विच चिड़ी दा बच्चा फड़ लिया होवे तो ਉਹਦੇ फुर्र करके उड़ जाण दा खतरा होवे ते हर वेर गुल झाड़न लई हरेक चुटकी जी वजाउंदा सी। उन्हां दा तमाशा वेखण वास्ते कुछ बच्चे बारी कोल आण खलोते सन। ਉਹ हैरानी नाल एक दूजे दे मूँह वल तकदे ते मुस्करा पैंदे। अचानक किसे दा हासा निकल गया। तिन्ने बुढ़े तरबक पए। उन्हां धौणा चुक के बारी वल वेखिया ते करमदाद बरड़ाया, बदमाश। चावला उन्हां वल उंगल सिन के बोलिया, ओए लुचड़ो, नस जाओ वरना। देव प्रकाश लांबा अपनी थां तो उठिया ते जदों तक खूंडी टेकदा होया दरवाजे कोल पहुंचिया सारे नस गए सन। उन्हां वेखिया वो विहड़े दे ऐन विचकार खड़े उन्हां दी सिगरट पीण दे ढंग दियां नकलां ला रहे सन ते उन्हां वांग ही वारी वारी चुटकी वजा के सुआ झाड़न दी एक्टिंग कर रहे सन ते खेड़ खड़ा के हस रहे सन। ਉਹ ਕੂਕਿਆ, पार्वती हाँ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ सांभो बई, सानू डिस्टर्ब कर रहे ने। किसी औरत ने झिड़के बच्चियां नूं बाहर कढ़ दिता तो खी खी करके हसदा होया फिर अपनी थां ते आके बैठ गया। करमदाद खां दे हत्थों सिगरट लैंदियां उंगलां विच फसा के बोलिया, हाँ असीं की गल कर रहे सां। करमदाद खां ने अपनी हड्डल उंगल नाल अपनी कराकली टोपी सिर तो जरा उतार चुकी, उसे दे कोने नाल अपनी गंजी टिंड नूं खिरकिया ते फिर टोपी सिर उत्ते जचा लई ते कहा, ਉਹ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੇ कि अपनी 80 साल जिंदगी विच तू कदे अपनी घरवाली दीयां गल्लां नूं सच नहीं मन्निया ते ऐसी करके तेरी सेहत ठीक ठाक है। ते फिर उसने व्यंगमई ठहाका लगाया सी जिस वाल रिटायर्ड मास्टर चावला ने बहुत ध्यान नहीं सी दिता ते अपनियां झुरड़ियां भरे चेहरे उत्ते रोब पैदा करदा होया कहा, यारो मर्द दी सेहत दा दारमदार औरत दीयां बातां विच किथे यकीन करना दा वख रिहा। उहदी सेहत तां उन्हां दी भिणक नाल ही खराब होण लग पैंदी है। कह के वो आप हस पिया, चेहरे का सारा रोब झुरड़ियां विच अलोप हो गया। फिर रोक के बोलिया, वैसे तुहानू याद दवा दिया मेरी पत्नी का सुभाव बड़ा निघा है, ऐना निघा कि उसके वंडे दीयां गल्लां भी मैनू ही करनियां पैंदियां ने। सुन के करमदाद खान ठहाका मार के हसिया सी ते हैडमास्टर दे हत्थों सिगरट झपट लई सी उसने ते उसनू उंगलां विच घुमाउंदा होया बोलिया सी, तुसीं औरत दीयां गल्लां ते मर्द दी सेहत दो वख-वख किस्से छेड़ी बैठे हो भराओ। पहला एक विषय की गल करो फिर दूजा शुरू करना, इंज कोई फैसला भी हो जाएगा ते वक्त भी चंगा लंघ जाएगा। वो तिन्ने हस पे, हसदियां नूं खंघ छिड़ पई। खंघ दे ते उंगलदान विच थुकदे रहे। जदों खंघ दा दौरा कुछ शांत होया फिर एक सिगरट सुलगा लई। तिन्ने इस गल नाल सहमत हो गए कि असल विच हुण उन्हां नूं किसी भी विषय विच दिलचस्पी नहीं सी रही, सिर्फ वक्त कट्टी करन खातर शब्दां दी धूक सीट कर रहे सन। जे इंज ना करदे तां उन्हां नूं वेले बैठ के वेख के नियाणे आ घेरदे, कोई बुक्कल विच वड़ जांदा, कोई मोढे ते चढ़ जांदा। उदों ही उन्हां दे वालां भरे कन्नां ने क्रिकेट कमेंटरी दीयां आवाज़ां सुणीआं। छे दे छे कंन खड़े हो गए। बुढ़े विहड़े वल वेखण लग पे। कुछ चिर पहलां बच्चिआं तो विहड़ा खाली करवाया गया सी। हुण उत्थे उन्हां नालों कुछ वड्डी उमर दे 6-7 मुंडे कुड़ियां एक ट्रांजिस्टर द्वारे घेरा खत्ती खड़े सन। किसे खिलाड़ी दे आउट हो जाण दी खुशी विच किलकारियां वजन लगियां। मुंडे कुड़ियां ट्विस्ट करन लग पे
ਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ ਫੇਰ ਖੁੰਡੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵਰਾਂਡੇ ਵੱਲ ਲੋ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਟੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਦਾਦ ਖਾਂ ਤੇ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਅੱਤ ਭੇਤ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ। ਲਾਂਬਾ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਚੌਗਾਨ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਖਾਲਸ ਮਰਦਾਵੀ ਗੇਮ ਸੀ ਉਹ। ਕਰਮਦਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਖੰਘਦਿਆਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮਦਾਦ ਤੇ ਲਾਂਬਾ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਵੀ ਲੁੜਕਦੀ ਹੋਈ ਅੰਦਰ ਆ ਵੜੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਸਾਹਮਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਬਈ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਖਾਸੀ ਬੁੜਬੁੜ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਗਨ ਦੇ 21 ਰੁਪਏ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਦੱਸੋ ਰੱਖ ਲਈਏ ਕਿ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਈਏ? ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ? ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਸੱਜ ਪਈ ਕੁੜੀ ਅੰਦਰ ਆ ਵੜੀ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਸਨ। ਦਾਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਸਭ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਭੇਜੀ ਏ, ਆਖੋ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾਈ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਚਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ, ਮਧੁਰ ਤੇ ਇਹ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਅੰਦਰ ਆਣ ਵੜੀ। ਉਹ ਸੱਜ ਵਿਆਹੀ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਪੱਕੀ ਉਮਰ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੰਮੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਚਲੀ ਗਈ ਸਾਂ, ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸਸਤੀਆਂ ਜੀਆਂ 6 ਸਾੜੀਆਂ ਲੈ ਲੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 4 ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ ਹੱਸਿਆ, ਖੀ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕੌਣ ਖਰੀਦਦਾ ਫਿਰਦੇ, ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਰੋ, ਜਾਓ ਨੱਸ ਜਾਓ। ਔਰਤਾਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਲਾਂਬੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਸੱਚ, ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਭਿਜਵਾ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ। ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜੂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਓ, ਸਮਝ ਗਈਆਂ ਨਾ? ਚਾਹ ਹੋਰ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਭਿਣਭਿਣਾਹਟ ਨਾ ਮੁੱਕੀ। ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਛੇੜ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਸਾਰ ਬੈਂਡ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਨਵੇਂ ਆਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਰਸਮੀ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ। ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਸਮਝੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵੀ। ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਏ, ਬਾਲਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਲੱਕੜੀ, ਪੀਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਲੇਖਕ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਰਮਦਾਦ ਖਾਨ ਨੇ ਰਤਾ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੁਢਾਪਾ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਈ? ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਣ ਬੁਢਾਪੇ ਤੇ ਹੀ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਗਾਈਏ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕੰਨ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਦਰदों की मारी हुई जिंदगी आलील है, दिलरुबा तवज्जो नहीं देता, हमारे दुखों की अपील सुनता नहीं। ਬੂਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਬੈਂਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਬਰਾਤੀ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮੁੰਡੇ ਨਵੇਂ ਬੂਟਾਂ ਸੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਥਿਰਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਾਲ ਵਹਾਉਣ ਲਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੱਸੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਵੀ ਇਹੀ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਬੈਠੇ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਰਮਦਾਦ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਖਾਤਰ 2 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਰਾਕਲੀ ਟੋਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸ ਰਹੀ। ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਜਿੰਨੇ ਵਕਾਰ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦਿਲਕਸ਼ੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਰਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਰਤਾ ਕੁ ਚੁੱਕਦੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਾ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਣ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ, ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਗਰਲੀ ਇੱਕ ਓਪਨ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਬਰਾਤੀ ਨੱਚਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਚਾਰੇ ਬੁੱਢੇ ਉਕੜ ਕੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਭਰ ਆਏ, ਅੱਖਾਂ ਸਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਨਲਾਇਕ ਹੀ ਜਾਣਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਨੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੱਚਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲ ਕੌਮ ਅਖਵਾਉਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਠੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਨੱਚਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਾਹਰ ਸਨ। ਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਉਸਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਪੋਤੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਮਦਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਠ ਜਾਓ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਏ। ਲਾਂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਟ ਦੀ ਜੈਬ ਟਟੋਲ ਕੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਲੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਵੀ ਪੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਗਏ ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਕਾਰ ਜਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੈ ਚੱਲੀ, ਬਰਾਤ ਭਾਵੇਂ ਅਗਾਂਹ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਦੋਹਾਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਉਹ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬੈਂਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਛਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਵਾਂਗ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੱਚਦਿਆਂ ਲਾਂਬੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਥਾਵੇਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਰੁਕ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਟੋਲਿਆ ਤੇ ਕੰਬਦੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਾਂਬੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਟਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਆਈਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਹ ਰੁਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਸਨ। ਬਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਰਮਦਾਦ ਖਾਂ ਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਚਾਵਲਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਤੈਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਸੁਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸੂਟੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਟੋਟੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਲਿਖਤ ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੀ, ਅਨੁਵਾਦ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਜੈਤੋ, ਆਵਾਜ਼ ਜੱਸੀ ਸੰਧੂ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।